آپ کو بتا دیں کہ 75 ارب روپے کی گندم وہ جو نگران حکومت لے کے آئی تھی اور وہ پڑی خراب ہو گئی ہے. یہ جب کسان کے پاس ہوتی تھی تو یہی ڈپٹی کمشنرز، یہی اسسٹنٹ کمشنر، یہ ان کے گھروں میں چھاپے مارتے تھے اور اس کی جو گندم تھی وہ چھین کے لے آتے تھے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تو کہتی تھی کہ آپ کو IMF نے منع کیا ہے، آپ ریٹ نہیں دے سکتی، تو آج یہ نوٹیفیکیشن کس بات کا نکالا جا رہا ہے؟ غلط پالیسیوں کے نتائج کتنے بھیانک ہوتے ہیں. حکومتی جو پالیسی ہیں وہ کسان دشمنی پر جو ہے وہ مرتب کی جاتی ہیں. اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں ہوں سید محمود بخاری، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ. ناظرین محترم، آج ہم بات کریں گے محترمہ مریم نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب، جنہوں نے یو ٹرن لیا ہے اور ایسا یو ٹرن لیا کہ کسانوں کو برباد کر کے، کسانوں کی امیدوں پہ پانی پھیر کر اور کسانوں کی گندم کو کوڑیوں کے مول جو ہے وہ بکوا کر، اور وہ بڑے خوشی سے یہ کہتی تھی کہ ہم گندم نہیں خرید کریں گے. جو 38-40% سے مہنگائی 0% پہ آئی ہے، اس کی وجہ میرے دانست کے مطابق وہ جو گندم نہ خریدنے کا فیصلہ تھا اس نے ایک دم سٹیمولس دیا اور اچانک مہنگائی جو ہے وہ نیچے آئی. ناظرین محترم، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ کے سستی روٹی کے شوق نے کسانوں کو برباد کر دیا. مریم، آپ نے کسان کو مار دیا. مریم بی بی، آپ نے کسانوں سے اس کے بچوں کی خوشیاں چھین لی. مریم بی بی، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت نے یہ گٹھ جوڑ کر کے فیصلہ کیا مافیاز کے ساتھ، ان مافیاز کو فائدہ دینے کے لیے. ناظرین، آپ کو یاد ہے کہ جب گندم نکل رہی تھی تو ہم پریشان تھے. کسان در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا اور التجائیں کر رہا تھا کہ میری گندم کوئی خرید کر لے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2023 کے اندر 3900 روپے ریٹ تھا اور گندم خریدار جو ہے وہ کسان کے پیچھے ہوتے تھے. یہ کیا ہوا؟ ناظرین محترم، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ حکومتی غلط پالیسیوں کے نتائج کتنے بھیانک ہوتے ہیں. حکومتی جو پالیسی ہیں وہ کسان دشمنی پر جو ہے وہ مرتب کی جاتی ہیں اور اس میں صنعت کار کو، اس میں اسٹاک کرنے والے کو، اس میں جو ایک انویسٹر ہوتا ہے، آڑتی ہوتا ہے، اس کو فائدہ دیا جاتا ہے. محترمہ اس وقت کہہ رہی تھی کہ ہم نے گندم کو فری مارکیٹ کر دیا ہے. محترمہ، آج میرا سوال ہے آپ سے، آج میرا سوال ہے پنجاب کی بیوروکریسی سے جو فیصلوں کے اندر بیٹھتی ہے. آج میرا سوال ہے چیف سیکرٹری پنجاب سے کہ محترم، آپ نے کس بات کا بدلہ لیا ہے؟ آپ نے ہمیں جیتے جی مار دیا ہے اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ سیلاب نے کسانوں کو پلک جھپکتے ہی ان پہ قیامت ڈھا دی اور ان کا سب کچھ ملیا میٹ کر دیا. نہ ان کے پاس ان کے گھر کے دانے رہے، نہ ان کے پاس ان کے جانور محفوظ رہے. کچھ بہہ گئے، کچھ مر گئے، اور جو اب کھڑے ہیں وہ چارے کی بھوک کا شکار ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس سیلاب نے کسان کو اور کمزور کر دیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے گندم کا ریٹ نہیں لینے دیا. اور آج آپ کہہ رہی ہیں پنجاب حکومت نے گندم کا ریٹ 3000 روپے مقرر کر دیا ہے. آج پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو کہتی تھیں کہ آپ کو IMF نے منع کیا ہے، آپ ریٹ نہیں دے سکتی، تو آج یہ نوٹیفیکیشن کس بات کا نکالا جا رہا ہے؟ آپ کی سستی روٹی کے شوق نے
किसान को जिंदा दरगोर कर दिया है। आपकी सस्ती रोटी की जिद ने, आप कहती थी कि मैंने 14 करोड़ जो पंजाब के लोगों को सस्ती रोटी मुहैया करनी है। मोहतरमा 70% जो है पंजाब जो है 10 करोड़ के लगभग जो है वो देही आबादी के लोग हैं, और आपने 30% लोगों की वजह से, जिनमें एक पौश इलाके के लोग भी और जिसमें एक गरीब भी शामिल है, सबको आपने सस्ती रोटी जो है वो फराहम करने के लिए मुझे बताएं कि उसका फ़ायदा क्या हुआ। तो आज आपने क्यों ये फैसला लिया? फिर आप अपने वादे पे कायम लेती, आप ये यू टर्न मत लेती, आप अपने वादे पे कायम रहती। और वो वादा मैं याद दिलाना चाहता हूं अपने प्यारे किसान को कि जब मोहतरमा ने कहा था कि पंजाब हुकूमत गंदम नहीं खरीद करेगी, और फिर यही हुआ कि जब उन्होंने ऐलान किया तो हमारी गंदम कोड़ियों के मूल। जब किसान के पास गंदम थी तो वो मट्टी थी, और जब किसान से निकल गई, फ्लोर मिल वालों के पास चले गई, फीड मिल्स वालों के पास चली गई, फिर वो गंदम जो है स्टॉक करने वालों को के पास चली गई। मैं आपको बताऊं कि मुझे एक दोस्त ने बताया कि एक बंदे ने 3 अरब रुपया नफा कमाया। पास जो है वो इतनी गंदम स्टॉक थी कि आज जो ये 2000 का कमोपेश डिफरेंस हो गया है, जो हमसे 1800 खरीद की गई और आज जो है 3800 और 3900 की गंदम जो है वो मार्केट के अंदर बिक रही है। मोहतरमा आज जब किसान के पास होती थी तो यही डिप्टी कमिश्नर्स, यही असिस्टेंट कमिश्नर, ये उनके घरों में छापे मारते थे और उसकी जो गंदम थी वो छीन के ले आते थे और FIR भी देते थे। मुझे बताएं ये कहाँ का इंसाफ है? मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, आप हम पे रहम कीजिए, आप किसानों को जीने का हक दीजिए। आपको याद होगा कि उस वक्त हम कह रहे थे मोहतरमा से कि मोहतरमा वज़ीर-ए-आला साहिबा, आप जो है वो गंदम खरीद करें। हर मुल्क फूड सिक्योरिटी के लिए अपने पास अनाज रखता है, जिस तरह अब सैलाब की सूरत हाल है और गंदम हुकूमत के पास तो है नहीं, माफियाज के पास है। तो हम उस वक्त भी ये बात कह रहे थे कि खुदारा आप जो है वो गंदम खरीद कीजिए। आपने उस वक्त ये बात नहीं मानी, तो आज जो है वो माफियाज के सुपुर्द आपने कर दी वो सारी। तो आप बल्कि उस वक्त तो आप ये कह रही थी कि गंदम जो है वो बहुत ज़्यादा है। आपने एक और बात नाज़रीन मोहतरम आपको बता दें कि 75 अरब रुपए की गंदम वो जो निगरान हुकूमत लेके आई थी और वो पड़ी पड़ी ख़राब हो गई है। ये बड़ा एक अहम इंकशाफ जो है वो हुआ है, जिसके ऊपर दिल खून के आंसू होता है कि हमारी हुकूमतें जो है, ये पैसा आवाम का पैसा है, ये पैसा पाकिस्तानियों का पैसा है, जिसको इस तरह से जो बर्बाद किया जा रहा है और जिसको लूटा जा रहा है। और आप उसके मुताल्लिक क्या आपने वो कमेटी ने किया जो निगरान हुकूमत ने जो है वो और ब्यूरोक्रेसी ने अरबों रुपए जो है वो उसमें बनाए। तो आज जो है वो कहा जा रहा है कि गंदम की शार्टेज है, गंदम बाहर से मंगवानी होगी, गंदम जो है वो पूरी नहीं हो रही। और उस वक्त मोहतरमा कह रही थी, वो क्लिप मौजूद है हमारे पास, कि जब वो कह रही थी कि गंदम की जरूरत नहीं है, गंदम इतनी वाफर। तो आज आप पाबंदी भी क्यों लगा रहे हैं? आप मोहतरमा इस बात की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। ये एक और यू टर्न है कि आपने एक जो है वो ऑर्डर जारी किए हैं, यहाँ पे हमारे ज़िले के अंदर भी जो है वो सिंध की तरफ जो गंदम नहीं जाने दी जा रही। आपने फीड मिल्स को क्यों जो है वो रोका है? जब फ्री मार्केट है तो उसको फिर फ्री रहने दीजिए। कभी वो ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, कभी किसान को फायदा होगा, कभी किसान को नुकसान होगा, तो हम नहीं कुछ कहेंगे, ठीक है? तो आप जो है वो अपने वादों से मुनहरिफ हो रहे हैं। हर जुल्म तेरा याद है, मैं भूला तो नहीं हूं, ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूं। मोहतरमा, आपने हमसे अच्छा नहीं किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।